嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年1月26号。这一期咱们开会聊聊美帝，专聊腐朽没落的美帝国主义。这最近这特朗普他不是单选总统以后他就任美国第47任总统，然后他就兴冲冲的跑到这个灾区去慰问去了，或者叫视察工作这个大家都非常熟悉这种场面在这个每天晚上7点的节目里面都非常多。特朗普跑到加州，不是这个洛杉矶大火吗？根据这个咱们国内小粉小红正能量的说法，那是美国简直是成了地狱损失惨重。作为一国总统跑到洛杉矶去视察，结果跟这个洛杉矶的这个市长还是个女市长，两个人杠上了，两个人互不相让。虽然特朗普很霸道，但是人家那个女市长一点都不怂一点都不像是一个总统跑到一个地级市或者是顶多是省会城市去视察开会所应有的样子。大家看视频And the number one thing that we are going to do immediately, and you will see this happen, is to clear out the debris. And we're concerned right now over the weekend because of the potential rain, but we are going to move as fast as we can, but we want you to be safe, and we want you to be back in your homes immediately. But the people are willing to clean out their own debris. It doesn't cost a lot. Yes, and they can. You should let them do it because by the time you hire contractors, it's going to be 2 years. If a family... The people are willing to get a dumpster and do it themselves and clean it out. And they can. There's not that much left. It's all incinerated. That's right. And, it's just going to take a long time if you do. You can do some of it, but a lot of these people, I know that guy right there that's talking. I know my people. You'll be on that thing tonight, throwing the stuff away, and your site it'll look perfect within 24 hours, and that's what he wants to do. He doesn't want to wait around for 7 months till the city hires some demolition contract that's going to charge him $25,000 to do his lot. Yeah. I think you have emergency powers just like I do, and I'm exercising my emergency powers. You have to exercise them also. I did exercise them. Because you have a very powerful emergency power, and you can do everything within 24 hours. Yes. And if individuals want to clear out their property, they can. Well, yes, but you know that you will be able to go back soon. Mr. President. We think within a week. That's a long time, a week. I'll be honest. To me, everyone's standing in front of their house. They want to go to work, and they're not allowed to do it. And the most important thing is for people to be safe. They're safe. They're safe. You know what? They're not safe. They're not safe now. They're going to be much safer. A week is actually a long time, the way I look at it. I watched hundreds of people standing in front of their lots, and they're not allowed to go in. It's all burned. It's gone. It's done. Nothing's going to happen to it. It's not going to burn anymore. There's nothing to burn. There's almost nothing to burn. And they want to go in. The people are all over the place. They're standing. And I say, why aren't you going in? We're trying to get a permit. And the permit's going to take them. Everybody said 18 months. You said 18 months. You said 18 months. Last night. And that was last night. On that. 从这个视频可以看出来，这个特朗普虽然很霸道但是一点都没占上风这个女市长人家据理力争，我做的就是对的，对吧？我就根据我的权利就这么做。但是这个特朗普好像也说不出个所以然如果不说这是美国总统和一个洛杉矶市的市长两个人在一起开会，那么很多人恐怕还以为这是美国哪个村委会开会呢？你说哪有一点总统的样子，美国总统的样子？所以说这个美帝确实江河日下，这个道统已经没有了。我们印象中开会那必须是，你比如朝鲜嘛，那开会必须你得记笔记对吧？只准有一个人说话，剩下人你得拿笔记不管你记啥，你得仔细的倾听、聆听、教诲、指导，一个字都不要听漏了，然后去记。你还敢说一句顶一句人家特朗普说一句，你说8句，那你这不是找炮决吗？关于开会这个我记得这个刘震云这个就是那个写手机的那个作家写那个一句顶1万句刘震云他讲一个段子，就关于开会的，也很有意思，大家看一看我是中国人里边最为勇猛，但是中国的生活太勇猛。开会的时候，一个领导在上面念稿子，下边所有人都在记录。但是呢，领导念的稿子和你们手里拿的稿子是一样的稿子，那他到底记的是什么？这个本身就非常的厉害。主席台下边的人不识字吗？
首先，念文件本身你也有，我也有，这个是就很荒谬。但是所有人在念，念的同时下边还在记，也很荒谬。但是下边都还在记，骗谁呢？有时候你会觉得这个事情它不太对，但是它每天还是像电视连续剧一样，它还在非常严肃的在上映着。有时候我看到这个金钱社会这种光怪陆离，我也感到很吃惊。比如讲富二代，比如讲炫富，他结婚生子，绯闻，他们家开一会馆，所有网上都在大肆报道。这个报道从什么地方来的？而且他的心里这种纸醉金迷的这种生活的不以为耻，反映或者他们在给自己刨坑啊，左钉一块板子，右钉一块板子，最后的话呢，集合起来一个物体叫棺材，就怕他往里面躺。另外，我还特别不喜欢这个聪明人。聪明人就是特别爱占便宜的人。占便宜有两种，一种的话呢是物质的便宜，一种的话呢是精神的便宜。或者欺负人总是不对的，欺负人的人一定是弱的，还要靠欺负别人来获得自己的利益。我觉得真正好的人是靠自己的力量，首先把自己能够撑起来，接着他愿意帮助别人。当我身无分文的时候，那确实我帮助不了别人。比如讲，当我身上稍微有一点富裕的钱的时候，我住所有的宾馆的话，我从来都是给小费的，因为我知道的话呢，这些所有收拾房间的人跟我是一类的人，我不用占这个便宜。包括有时候我在街上路过，他有时候这个不管是乞讨的或者是卖艺的，我看到他们我是有感情的。我特别看不起那些自以为有钱就好像对这个世界有控制权的这些人，并不因为他们有钱，他们在这个世界上就取得了尊敬这个词的多少的领土。你以为在电视上你说过几句话，你就能代表广大人民群众的利益和真理的化身吗？我是个老实人，我不愿意跟聪明人做朋友，我只能祝这些聪明人一路走好。因为笨人和聪明人是世界上两种不同的动物。这个笨和聪明，首先不在做具体的事的时候，而是在选择道路的时候，你到底要走一条什么样的道路？就刘震云所说的这种开会啊，我也参加过，那就是有稿子的会议，哎，有大会有议程。实际上这种会开起来最轻松啊，这个叫神仙会，你不用动脑子，对吧？上面人念，你下面人在看就完了，你假装看，假装在写话，实际上都是假装，你没有人真写。有很多人在那练字，念的人结结巴巴的把它念完，听的人反正是百无聊赖，哎，边打瞌睡边听，最后宣布结束，大会取得圆满成功。只是说了个啥不太清楚，哎，你只要记住什么四要四不要，是吧？应封必封啊，应查尽查就完了，就这些啊贯口记住就行。给我的感觉啊，你像朝鲜的会议啊，那它主要是统一思想，给你一个答案啊，大家往这个标准答案来靠啊，叫看齐意识。哎，你看这个美帝啊，那为什么说没落呢？那美帝开会，它明显是发散的，就各抒己见，那鸡说鸡的，狗说狗的，猫说猫的，对吧？你说你对，我说我对吧？你说我不对，我说我对，你不对。这我也不知道特朗普这次啊跑到这个洛杉矶开这个会有啥成果。这个啊，洛杉矶的女市长有没有听他的？为什么这个洛杉矶的女市长她不害怕被免职，就地免职炮举，她敢跟这个特朗普，对吧？是人说一句，她顶8句。前不久我在网上看一个段子啊，说这个朝鲜司令官呢，他为了显示自己保民生，对吧？这个重视民生呢，因为毕竟去年朝鲜发了大水啊，很多地方粮食绝收啊，要么减产，这个老百姓又吃不饱啊。那为了体现这个司令官无所不能，细致入微啊，关心老百姓的疾苦，所以他就决定啊去一家养猪场视察。这网上有视频啊，这很有意思啊。这个司令官呢，他的迈巴赫呱唧一脚刹车停在这个田间，然后司令官从那个迈巴赫里出来，就啥做都没有啊，直接咕叽一下就跳到那个水田里面，开始在水田里面挪动。哎，插过田的人懂啊，也就是为了塑造啊这个形象，真的是啊，就是演他也得演下去。比较搞笑的是那些随从啊，那些高官也咕咚咕咚的都跳到田里，就穿着皮鞋啊、西裤啊，这种呱唧跳到田里面，这是能做得出来的。我一看这特
朗普就行。这特朗普跑到那儿跟人家女市长在那扯淡，扯了半天啥也没扯明白，也没有到废墟上啊，到那个抱着一根烧焦的木头，或者是对吧？把人家老奶奶的家里的锅盖揭开看一看。但美国人他没有锅盖啊，你就把美国人把人家空气炸锅，把人家那个电烤箱掀开看一下，好像这个工作他都没做，差评了，跟司令官比起来差远了。司令官啊，到那个养猪场视察，结果那个养猪场他万万没想到，这司令官怎么会到这个地方来视察？那个养猪场大家都知道，养过猪的也懂啊，那个骚烘烘的、臭烘烘，地上到处是猪屎，就从来没想过啊，这是咱们国营养猪场。哎，那在朝鲜养猪场那也是国家的国营养猪场，怎么会有司令官怎么会跑这儿来视察呢？所以他们傻了，赶紧啊打扫。因为他们那个养猪啊，那个猪是跑山猪、走地猪啊，它不是在那个猪圈里养啊，那个猪放出来也到处跑。为什么呢？因为在朝鲜啊，那人都缺吃的，猪哪有吃的？没有饲料啊。但是这猪也得养，因为这个国营养猪场，那猪是要特供，对吧？给这个司令官他们吃的，所以又得养啊。他那应该是司令官他们的一个叫特供食品养殖基地。虽然啊，这个养猪场的厂长或者叫书记吧，劳动党书记做了精心准备，但是司令官来了之后还是非常震惊的、震怒，当时就摔了杯子。这司令官说啊，我怎么发现这猪居然养的比你还瘦呢？你比猪还养的肥。哎，这个朝鲜的这个猪啊，因为没有饲料啊，一个个的瘦的不成样子。司令官当场啊，把那个养猪场厂长给撤了，然后查他有没有贪污腐败，猪饲料贪污了，是不是他挪用了，或者就挪吃了，对吧？我看你们一个个的红光抹面、肥头大耳，很显然比猪吃的好。哎，这是关于开会啊，所以从这个开会这个效率、开会这个会场这个气氛啊，开会的形式，确实也可以感受到这美帝啊是越来越没落腐朽啊。这还不算，作为特朗普这次啊重返白宫这个头号功臣啊，马斯克对吧？人家跟特朗普那叫一字并肩王，那按道理特朗普对吧？而且特朗普还任命马斯克作为什么效率部部长。这个特朗普啊和马斯克都授意啊，在这个白宫啊给他搞个专属办公室。按道理这么个小小的请求，那不是一句话的事吗？结果啊，这马斯克和特朗普居然还遭到了拒绝，被谁拒绝了呢？被特朗普的办公室主任啊，也就是特朗普的是幕僚长，叫这个苏西·怀尔斯这么个老大妈啊，哎，他居然拒绝给马斯克在白宫安排一个办公室。当然这个是传言啊，《每日邮报》报道啊，说特朗普的幕僚长苏西·怀尔斯已经限制了马斯克与美国总统的直接接触。这个苏西这个老太太明显是特朗普的这个主任嘛，就是大管家，居然不听特朗普的，哎，他敢违抗特朗普的命令或者违抗特朗普的旨意啊，就是不给马斯克搞个办公室。马斯克在那个特朗普的那个海湖庄园啊，那是进出自由啊，好像马斯克专门在海湖庄园里面租了一个房子吧，也非常贵，就是为了跟这个特朗普啊形影不离，一字并肩王嘛，就像我和我的祖国一刻都不能分开啊。那你说说这个特朗普的权威在哪里？这特朗普给人感觉是政令不出白宫啊，是真正的啊，他的政令连白宫都出不了啊。你说那个洛杉矶的女市长不搭理特朗普也就算了，因为那个女市长人家是洛杉矶市民选的，她不是特朗普任命的啊，人家代表的是洛杉矶老百姓的利益，对吧？跟你美国总统没关系，人家抽时间陪你唠唠嗑啊，配合你开个记者招待会，都已经是十分给面子，对吧？如果他说我没时间，那你特朗普也只能干等或者自己玩，没人搭理你。但是这个特朗普的幕僚长，他的办公室主任那是他自己选的，他自己任命啊，好像也不怎么拿特朗普当回事。你说这个美帝国主义这不乱套了吗？据说马斯克啊对他办公室啊离白宫啊这个主建筑群还有点远，非常不满意。这就导致啊，特朗普马斯克所率领的这个效率部啊，他事啊，都先要经过这个苏西老太太。你到白宫去，你还不得经过苏西老太太同意嘛，对吧？你不能随便进啊，这苏西老太太同意了，你才能进去见特朗普。所以你看这个亿万富翁马斯克啊，哎，作为美国效率部的这个部长，哎，被苏西老太太啊拿捏了。最近啊，还有一个有意思的现象，就是这个走上邪路的阿根廷呐，他这个米莱总统啊也发生了一个大的变化。美国彭博社1月23日报道啊，这个米莱不在达沃斯那个世界经济论坛吗？哎，他在那个参加论坛的时候啊，他接受了记者的采访。大家都知道啊，这个米莱当阿根廷总统之前呢，他的各种做法和态度，大家都知道，他是跟大国啊是大相径庭的。本来阿根廷是要加入什么金砖国家，对吧？而且阿根廷跟大国之间的贸易之间往来还是可以的。但是米莱是对这个是不屑一顾啊，是嗤之以鼻，对吧？他说过很多话，这
大家恐怕还记得，伤了小粉小红正能量的心呢。所以在大国阿根廷米莱总统，这不就是在阿根廷在米莱的带领下走上了邪路嘛？大家小粉小红正能量，每天都看阿根廷的笑话，物价飞涨，通货膨胀，老百姓没得吃，饿殍千里，饥民四处乱窜啊！虽然这一幕啊没有出现，让这些小粉小红啊正能量甚为遗憾的，但毕竟米莱是走了邪路啊。结果最近啊，这在这个记者这个采访的时候，这米莱居然也发生一个180度大转弯。In other words, that each of our countries should have independence to be able to work on trade agreements, because clearly Argentina has decided to become integrated into the rest of the world. It wants to go back to its golden era in history, what was an important world player. And for that, we need to move forward on free trade agreements. We need to open up the economy, and Mercosur can't become an obstacle to that. Therefore, mientras que estamos trabajando en paralelo con while we work with the US government to move towards a free trade agreement, we also work indoors within Mercosur so that it won't be an obstacle to move towards free trade. So we're working very hard on that. Would you leave, very quickly, would you leave Mercosur to do a free trade agreement with America? Si la condición extrema well, if the extreme condition were that, yes. Sin embargo, digamos, hay However, mecanismos por los cuales there are mechanisms hacer estando dentro del Mercosur. That can be used even being within Mercosur. So we think se puede lograr that it can be done sin tener que without necessarily having to leave Mercosur as such. And it's also worth noting this, because often when comments on the negative consequences of leaving Mercosur, reference is made to the automotive industry. But the automotive industry has an agreement outside the framework of Mercosur, so that is a false argument. So we are exploring ways for Argentina to be able to open up to international trade. And why? Because 就是说这个米莱啊，一边对特朗普承诺的黄金时代赞不绝口，一边表现出一种务实的倾向，冒着与美国新政府产生分歧的风险，寻求与大国建立更深的关系。你看看他一改常态了啊，他现在要跟大国建立更深的关系，真是形势比人强啊。但记者问他啊，说他执政后对大国态度友好转变时，米莱回答呀，说有时一个人必须学习，如果我不学习，我就会伤害阿根廷人，我有额外的压力要快速的学习。这叫什么？我对米莱啊这一点很赞成，就是说他很务实，理想很丰满，现实很骨感，对吧？你要实际上你有的时候必须要向现实低头啊，就是现实，对吧？有很多事情要处理，他不能按照你理想的法则去做，那样做只会适得其反。所以米莱说我要学习啊，他以前不当总统的时候，对吧？那完全可以去理想主义啊，就是不当家不知柴米油盐贵啊。就像这个特朗普，他没当这个总统之前，他说他24小时啊俄乌停火，对吧？你24小时停不了火，你这拜登都是个废物，你们都不行，让我来试试，我保证24小时停火。结果呢，你看他一当总统，现在多少个24小时过去了，有什么用呢？你看这个米莱就很务实，我要学习，对吧？没当总统之前你说的那些，你做的那些，你一旦当了总统，这个担子搁在你身上，不一样了。所以我觉得啊，这对米莱这种转变呢，这不是他个人转变啊，这米莱的这种转变实际上就印证了这个阿根廷会越来越好，就阿根廷的这个控制通胀，对吧？再现繁荣，实际上是有了保障。就是一个领导人，人家不停的在学习，不停的在更新自己的知识，在与时俱进，而不是固步自封啊，而不是停留在过去。就我们很多人呢，实际上都有这个毛病。我们很多人实际上已经固定在20岁的时候或者25岁的时候，往后都是行尸走肉啊。为什么这么说呢？就是他25岁以后啊，他的人的所有的思想、他的见识、他的性格都固定在那个时代或者那个时刻，或者就固定在某一个时刻，也不一定是25啊，有的人固定在18岁，他往后他就没有更新，他没有任何进步，也没有任何变化。那往后实际上他就已经是叫什么老龄化，实际上就是叫行走的僵尸，固步自封啊。所以我们提倡要与时俱进的，对吧？要看随着潮流而动。所以通过啊这个特朗普啊召开的会议，我们对比这个朝鲜开会，对吧？我们就发现了这个不同之处啊，或许啊就是这些不同之处啊，才让朝鲜成为了朝鲜，也才让阿根廷啊正在绝处逢生啊，对吧？休克疗法取得了良好的效果。最近啊，应该是这个
国际货币基金组织啊，给阿根廷的这个主权这个叫信用评级啊又上调了，也就是说明米莱在阿根廷搞的这一切，现在已经得到了很多这个机构的认可。像朝鲜那样啊，只为上不为实，就你为上你就很难为实，对吧？一切都是上方的旨意，上方的意志。有很多人说啊，你看啊，你看美帝开会，这哪有效果啊？效率太低啊！你看那朝鲜开会，一句话都是命令，那效率高。实际上啊，这是错误的。就是说，朝鲜那个效率高啊，表面上看效率是高，这个美帝啊，这个看着效率低。你看特朗普跟那个女市长两人扯半天，啥也没说明白。但是啊，美国这样的社会，他犯错误的几率就很低，就他不会在错误的道路上越走越远，越走越快。而特朗普如果犯了错误，一个错误的观念，那个女市长根本就不理他。这个朝鲜呢，你看似他啊，一说下去，下面全记，一句话反对的都没有，一切都是刚刚好，都是很感谢。但最终这里都是表面文章，各自有各自的算法，大家暗自啊，嘴上说一套，背后操作是另外一套，实际上导致你的成本更高，导致你的效率是更低啊，跑冒滴漏啊。这就是我们老是说的啊，我们经常说这个上面的初衷恐怕是好的，但是你为什么到下面全是一地鸡毛呢？实际上就跟你这个形势非常有关系。下面人心里根本就不是这么想的，但是他不敢反对，他只能点头同意，但是做的时候又是乱做，完全另外一套，然后他还包装上一个合法的外衣，你说这个效率是不是更低啊？然后上面还搞不清楚，上面以为对吧，咱们这个思想认识都统一了，上面错了他也得不到及时反馈，因为一切都是刚刚好。有胡锡进老师这样的人鼓吹啊，对吧？有那么多专家鼓吹，恰如其分，多了一点都不行，少了一点也不行。你说长此以往，这不信息茧房吗？这个特朗普说话刚说出口，人家就反对了，对吧？话刚出口，话音未落，人家驳斥他，说你说的不对。所以啊，像朝鲜这种，一旦出现政策失误，那就是灾难，那就是饿死人。所以你看啊，饿死人这种事情，朝鲜、前苏联，对吧？还有一些国家，为什么？这不得不让人深思啊。好，这期节目我们就聊到这，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。